शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमादाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् संततगं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभं तस्यां ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजर कविः तिर्यगूर्ध्वमदश्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति
देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशुकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिस्सेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रघुपते हृदये स्मरेत् सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मरेत् सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरा मे भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरा मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। ॐ श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः।
शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमद्दशरथ नंदन राम कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम घोरताटक घातक राम मरीचादिनि पातक राम कौशिकमख संरक्षक राम श्रीमदहल्योद्धारक राम गौतम मुनि संपूजित राम सुरमुनिवरगण संस्तुत राम नाविक धावित मृदुपद राम मिथिलापुरजन मोहक राम विदेह मानस रंजक राम त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम सीतापितवर मालिक राम कृतवैवाहिक कौतुक राम भार्गवतर्प विनाशक राम श्रीमदयोध्या पालक राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम अगणित गुणगण भूषित राम अवनीतनया कामित राम राकाचंद्र समानन राम पितृवाक्याश्रित कानन राम प्रिय दुह विनिवेदित पद राम तत्क्षालित निज ऋतुपद राम भरद्वाज मुखानंदक राम चित्रकुटार्दिनिकेतन राम दशरथ संतत चिंतित राम कैकेयीतनयार्थित राम विरचित निज पितृकर्मक राम भरतार्पित निज पालुक राम दंडक वन जन पावन राम दुष्ट विराध विनाशन राम शरभंग सुतीक्ष्णार्चित राम अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम गृध्राधिप संसेवित राम पंचवटी तट सुस्थित राम शूर्पणखार्ति विदायक राम खरदूषण मुख सूदक राम सीता नानुग राम मारीचानिगुराशुग राम विनष्ट सीता वेशक राम रुद्राधिपगतिदा शबरी दत्त फलाशन राम कबंध बाहुच्छेदन राम हनुमा सेवित निज पद राम नत सुग्रीवा भीष्ट राम गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत
हितकर लक्ष्मण संयुत राम कपिवर संतत संस्कृत राम तद्गति विघ्न ध्वंसक राम सीता प्राण धारक राम दुष्ट दशानन दूषित राम शिष्ट हनुमान भूषित राम सीता वेदित कवन राम कृत चूड़ामणि दर्शन राम कपिवर वचन श्वासित राम रावण निधन प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम शोषित शरदी शार्थित राम विभीषणाभयदायक राम पर्वत सेतु निबंधक राम कुंभकर्ण शिरछेदक राम राक्षस संग विमर्दक राम अहिमहि रावण चारण राम समृद्ध दशमुख विधि भव मुख सुर संस्तुत राम खस्तित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम अभिषिक्त विभीषण नत राम पुष्पकयान रोहण राम भरद्वाजाभिनिषेवण राम भरत प्राण प्रियकर राम साकेतपुरी भूषण राम सकल स्वीय समानत राम रत्नलस पीठास्थित राम पट्टाभिषेकालंकृत राम पार्थिव कुल सम्मानित राम विभीषणार्पित रंगक राम कीश कुलानुग्रह कर राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक राम आगत मुनिगण संस्तुत राम विश्रुत दशकंठोद्भव राम सीतालिंगन निवृत्त राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिन त्याजित जनक राम कारित लवणासुरवध राम स्वर्गत शंभुक संस्तुत राम स्वतनय कुशलवनंदित राम अश्वमेध क्रतुदीक्षित राम कालवेदित सुरपद राम अयोध्यक जन मूर्तिद राम विधिमुख विबुधा नंदक राम तेजोमय निज रूपक राम संस्कृति बंध विमोचक राम धर्म स्थापन तत्पर राम भक्ति परायण मोदित राम सर्वचराचर पालक राम संभवामय वारक राम वैकुंठालय संस्थित राम नित्यानंद पद स्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय
भयहर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। भयहर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम। आनंदामृत वर्षक राम, आश्रित वत्सल जय जय राम। आनंदामृत वर्षक राम, आश्रित वत्सल जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो। श्री
बलवान हुए कितने न महीपत मान हुए, बहुवीर हुए बलवान हुए कितने न महीपत मान हुए। अब कौन कहाँ कुछ ध्यान धरो, अब कौन कहाँ कुछ ध्यान धरो, अब कौन कहाँ कुछ ध्यान धरो। सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में। प्रभु की कैसी ये माया है, प्रभु की कैसी ये माया है। कहीं धूप कहीं पर छाया है, प्रभु की कैसी ये माया है। कहीं धूप कहीं पर छाया है। तुम काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो, तुम काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो, तुम काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो। सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में। सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम मंगलमूर्ति मारुतनंदन, मंगलमूर्ति मारुतनंदन, मंगलमूर्ति मारुतनंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मारुतनंदन, मंगलमूर्ति मारुतनंदन। सुंदन हितकारी, पावन तनय सुंदन हितकारी। हृदय विराजत अमर विहार, पावन तनय सुंदन हितकारी। हृदय विराजत अमर
मातु पिता गुरु गणपति शारद मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद चरणवं दिविनवो सब काहू चरणवं दिविनवो सब काहू देहो रामपद नेह विहार देहो रामपद नेह विहाहु वंदो राम लक्ष्मण वैदेहि वंदो राम लक्ष्मण वैदेहि जो तुलसी के परम सनिधि वंदो राम लक्ष्मण वैदेहि जो तुलसी के परम सनिधि मंगलमूर्ति मारुतनंदन मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकुंदन सकल अमंगल मूल निकुंदन मंगलमूर्ति मंगलमूर्ति मारुतनंदन मंगलमूर्ति मारुतनंदन रे मन राम सु कर श्रवणा गोविंद गुण सुनो श्रवणा गोविंद गुण सुनो गावरस नागे रे मन राम सु कर रे मन राम सु कर श्रवण गोविंद गुण सुनो श्रवण गोविंद गुण सुनो गावो रस नागे रे मन राम सु कर रे मन राम सु
कर साधु संगत सुमिर माधो होय पतित पुनीत होय पतित पुनीत कर साधु संगत सुमिर माधो कर साधु संगत सुमिर माधो होय पतित पुनीत होय पतित पुनीत काल व्याल जो परियो डोले काल व्याल जो परियो डोले मुख पसारे गीत मुख पसारे गीत राम सु कर प्रिय रे मन राम सु कर प्रिय रे मन राम सु कर प्रिय आज कल तूने तो ही ग्रसी है आज कल तूने तो ही ग्रसी है समझ राखो चित समझ राखो चित आज कल तूने तो ही ग्रसी है आज कल तुम तो ही ग्रसी है समझ राखो चित समझ राखो चित कहे नानक राम भज ले कहे नानक राम भज ले कहे नानक राम भज ले जात अवसर बीत जात अवसर बीत राम सो कर प्रिय रे मन राम सु कर प्रिय रे मन राम सु कर प्रिय श्रवणा गोविंद गुण सुनो श्रवणा गोविंद गुण सुनो गावो रस नागे रे मन राम सु कर प्रिय रे मन राम सु कर राम सु कर राम सु कर
ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚಾಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಗುಪ್ತದತ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತದತ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ವಾಸ್ತವ ನಾನಿವೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಅತ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಇತ್ತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಶೀತದಿ ತೊಯ್ಯುವೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಬುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ
ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ ಶ್ರವಣಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಮದದಾತತಂ ಭುವಿ ಗೃಣಂತಿ ಹೇ ಭೂರಿದಾ ಜನಾಃ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ, ವಚನ ವೇದವನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಥಾಮೃತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಹಾಶಯ ಭಾಗವತದ ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ, ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ಹಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ, ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಘಳಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿರಬೇಕಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಉಪದೇಶ, ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಇದು. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗು ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಪದಲ್ಲಿ ಜಪೋಸ್ಮಿ, ಅದೊಂದು ಯೋಗ, ಜಪಯೋಗ. ಆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಆಗುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ತಾನು ಒಂದು ಭಾಗದ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸ್ತಿರಬೇಕು. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಥವಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ಅವರ ಉಪದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠರು, ಯುಗಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ನಾವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ.
ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಒಂದಾದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು 3 ಇದೆಯಂತೆ. 3 ಕೃಪೆ: ಭಾಗವತೇರ್ ಕೃಪೆ, ಭಗವಾನೇರ್ ಕೃಪೆ, ನಿಜೇರ್ ಕೃಪೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಯಾರು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಹಾಗಾದರೆ 20 ಸಲ ಸುತ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ 42 ಸಲ ಸುತ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ 101 ಸಲ ಸುತ್ತು, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸುತ್ತೋದು ಗ್ರರ್ ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೋದು ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಡು, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರೋರ ಮೇಲೆ ಹಾವೆಸ್ದಂಗೆ. ಮೊದಲೇ ಅವನು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಭಂಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಜಪ ಮಾಡು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು. ಮೀರಾಬಾಯಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಲು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆಂಡಾಳ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಲು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಲು, ಕಬೀರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ, ದಾಸವರಣ್ಯರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾವ ದಾಸರು ಯಾವ ಮರ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಾಸರು ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ ದಾಸರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾಸವರಣ್ಯರು ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರೋವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಜನ್ಮನೂ ಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಜನ್ಮನೂ ಸುತ್ತೋದು, ಹಿಂದೂ ಜನ್ಮನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸುತ್ತೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ತಿಳಿಸೋದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮ ಜಪ. ಕ್ರೋಧ ನ छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया. क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया. झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, माल रतन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर, लाल रतन क्यों छोड़ दिया. कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया. ಕೌಡಿ ಕೋತು, ಕೌಡಿ ಅಂದರೆ ಕವಡೆ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೌಡಿ ಕೋತು ಖೂಬ್ ಸಂಭಾಲ, ರಾಮ ರತ್ನ ಕ್ಯೂ ಛೋಡ್ ದಿಯ. ಕವಡೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭದ್ರ ಬೀಗ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಡ್ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಲಗದಾಗ ಬರೀ ಅದೇ ಬರೋದು ಕಣ್ಮುಂದೆ. CCTV ಕೋಡ್ ನಂಬರು, CCTV.
ಆ ಟಿ ವಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅರೇ ಖಾಲಸ ಆ ಮಹಾ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ವರೆಣ್ಯ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಾಲು ರತ್ನ ಕ್ಯೂ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ, ಆ ಕೆಂಪು ರತ್ನಗಳು, ಅಂಥ ಕೆಂಪು ರತ್ನಗಳಂತಹ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಹರಿನಾಮನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಕೌಡಿ ಕೋತು ಖೂಬ್ ಸಂಭಾಲ, ಎಷ್ಟು ಭದ್ರಾಗಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಔಟ್ ಅಂತ. ಮನೇಲಿ ಇರೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಈಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಖೂಬ್ ಸಂಭಾಲ, ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಓಡಿದ್ರು. ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕತೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮನಾಮವನ್ನು, ಹರಿನಾಮವನ್ನು, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಾ ದುರ್ಗಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया? जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया? खालस एक भगवान भरोसे, खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों छोड़ दिया? राम जपन क्यों छोड़ दिया? हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया? राम नाम, हरि नाम, राम नाम, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆದೇಶದ, ಅವರ ಉಪದೇಶದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವನ್ನಾಮ ಜಪ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಬಂದು ಆ ಬೃಂದಿ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನೇನು ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಓದಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಡಿಗ್ರಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆ ರಾಜಧಾನಿ. ಆಗ ಅವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇದು ಓದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಆಗ ಇವಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದ್ಗಿದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆವಾಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಓದೇ ಇಲ್ವಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ತೀರ್ಥಿ ಕುರುವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕುರುವಂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾದೇನು? ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಕವಿರಾಜ ಸಿಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದು. ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಬಾರಾಶು ಅಂತ. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಾರಾಶು ಮತ್ತೆ ಬಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ನೆಂಟರುಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇರ್ರಿ ಅನ್ನೋರು. ನೆಂಟರುಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಹೋಗೋದೆಲ್ಲದ್ರೂ ಉಂಟ, ಇರಿ ಇರಿ ಇರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇರಿ. ಆಗೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. ಬಂದರು, ಲಗೇಜ್ ಇಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಗೇಜ್ ಇಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಾನು ಇದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋನಿಗೆ? ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ ಅವನಿಗೆ? ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೃದಯವಂತರು, ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಬಾರಾಶು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಎಳೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ರೀ. ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಹಾಶಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬರುವಾಗ ಏನೇನು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಬಾರಾಶು, ಮತ್ತೆ ಬಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಇವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಒಂದು ಆಸರೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಭಯದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕಟ್ ಹೆದರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ, ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಿಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು, ಬಿಡು. ಭವತಾರಿಣಿ ಹೆಸರು ಹೇಳು, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು, ಮಾ ಅಂತ ಕರಿ. ಡಾಕರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಲೆ ಕೆಮೋನ್ ಶಾಮ ಥಾಕ್ತೆ ಪಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಯೋ ರೀತಿ ಕರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಟದ ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ ತಾಯಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಟದ ಬೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ. ಆಗ ದೇವ್ರ ದಯಿಂದ ಲಿಯೋ ಗಿಯೋ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬರೀ ಗನ್ನೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಗನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಆಟ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ವಂತೆ, ಬಾಗಿಲು ಸಂದಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಅಂದಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾ ಅನ್ನತ್ತಂತೆ. ಅದು ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ. ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕೊನೆಗೆ ಮಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮ್ಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇರೋ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಒದ್ದು ಗೋಡೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಲು ಹೋಗ್ತಿರಲಿ ಅಡುಗೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದು ತಪ್ಕೊತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಯೋ ರೀತಿ ಕರೀತು ಆ ಮಗು. ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಬಿಡೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅನ್ನುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪುಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಹಂಗಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವೇನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿ ರಾಗ ತೆಗೆದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮಗು ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುನ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನೋ ಮದ್ದೇ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಈಗ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಏನೋ ಅಂತ ಕರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧ ಚಂದ್ರೋದಯದಿ ಜ್ವಾಲೆ ಮೇಲುದ ಹೊದೆದು ಅಗ್ನಿದೇವನೇ ನಡೆದು ಕರ್ಮ ಕಾನನವನ್ನು ದಹಿಸಲೆಂದು ನಡೆದು ಬರುವ ನಿಂದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಶೋಧರ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ರಾಹುಲ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂತಃಪುರ ಇದೆ, ನಾಳೆ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ, ಶುದ್ಧೋಧನ, ಮಾಯಾವತಿ, ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಭಿಕ್ಷುಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇರೋದು ಏನಿದೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಏನಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟು ಚಳಿ, ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರಿ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಇದು ಫುಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಇರಿ, ಯಾರು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಟೀಮು, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಂಬ್ಳಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಂದರು ರೀ, 10:15 ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ಏನೇನು ತಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿದು ಡಬ್ಬ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಗಳು ಮಡಿಸಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಬಂದರು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆ ರಟ್ಟನ್ನು ಹಾಸಿದ್ರು. ಅವನು ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಲಗದ ಅವನು. ದಿಂಬ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಇಟ್ಟ ದಿಂಬು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೀಲಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಟು ಅವನ ದಿಂಬು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲಿತ್ತು, ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಬಂದ ಇಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿದ್ದೆಗೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಕುರ್ಲಾನೋ ಯಾವಲಾನೋ ಈಲಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಓದಿದ್ದೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಮಲಗೇ ಬಿಡದ. ನಾವು ಆ ಸೀರಿಯಲ್, ಜನಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನೆನ್ನೆದೇ ಹಾಕಿದಾನವನು, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನೋಡ್ದ. ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡುದು, ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸ್ದೆ ನೋಡ್ದ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಮಲಗದ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಸ್ದಾಗ ಅವನು ಹೊದಿಸ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊದಿಸಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕನಸು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು, ತಿರುಕನೂರ್ವ ಮುಂದೆ ಮರುಕು ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 40 ಅಲ್ಲ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 50 ಅಲ್ಲ 55 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಾಡಿದ್ದು. ಹೆಂಗಿದು ಮಲ್ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಏನಂದರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅವರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿಪರೀತ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಬುದ್ಧ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಬಾಹುಬಲಿ, ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ಅವರಿಬ್ಬರೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆದರೆ ಈಗಿನ ಥರ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆವಾಗಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣಗಳು ಬೀಳೋದ್ ಬದಲು 3 ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು, ನೇತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆಯಾ ನೋಡಿ. ಆವಾಗಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ, ಅರುಸುಗಳಿಗಿದು ವೀರ, ದ್ವಿಜರಿಗೆ ಪರಮವೇದದ ಸಾರ, ವಿರಹಿಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗುಣ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ತಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪರಾಕ್ರಮಿ, ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಗೆದ್ದಾಗ ಇವನೇ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ, ಇವನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ, ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ. ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ. ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗಗಳಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಿಯರ್ಸು, ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾನೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹೋಗ್ಬಾರ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಕೈ ಕೈ ಜಾರಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೋ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನು ನೀವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಏನು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ನೀನು ಮೊದಲೇ, ಶುಗರು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಜಾಣರು, ಇಂಥ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಗೋಮಟೇಶ್ವರ, ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ, ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದವನು. ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ, ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಅದು. ಬುದ್ಧ, ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ನೀವು. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರದರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಮಂಚ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಳೇದು, ಯಾವುದು ಮಂಚನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಲಗೇಜ್ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದಟ್. ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಓದುವಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಣ್ಣಗೆ ತಾಮ್ರದ್ದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಂದು ಹೂಜಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವರು ತ್ಯಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬಹಳನೇ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಯೋರು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ನುಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ, ಸೇಠ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೇಠ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅಂತ, ಏನಪ್ಪ? ಹಾಂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಜಿ, ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ಥೋಡಾ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ, ಆಪ್ ಲೀಜಿಯೇ. ಕ್ಯಾ ಭಯ್ಯ? ಏನದು? ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು 1883-84 1882, 83, 84 ಇಸ್ವಿ ಆಜುಬಾಜಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ನಹಬತ್ತಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕವರ್ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಏನಿದೆ? ಕೀ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಿತ್ತೋರೆ ಕೀ ಆಚೆ, ಏನಿದೆ ಅದು? 5000 ಆಚೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1882-83 5,000 ರೂಪಾಯಿ, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಿದು? ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಧುಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೀಯಾ? ತಗೊಂಡೋಗ ಆಚೆ, ನೀನು ತಗೊಂಡೋಗು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ ನೀನು. ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದು, ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ಬಿದಿರಿನ ಪರದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾ ಅಂತಾನೆ. ಶಾರದಾದೇವಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಪರದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಸಾದ ತಂದ್ಕೊಂಡು, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಗೋ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಕೀ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 5000 ಆಚೆ. ಅಪ್ನಿ ನೀ ತಗೋ ತಾಯಿ, ನೀನು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರ ಬೇಕಾದೆ ತಗೋ. ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್. ಇದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ. ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಥರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಆ ಒಂದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಲೇಖನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬರೆದಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಬೇಡ, ನಾವು ಏನೂ ಬೇಡ, ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಡ. ಆಯಿತು. ಈ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಇದು. ಸೊ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡ, ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಡಿ. ಹಿಂದೆ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೋ ಕಾಶಿಗೋ, ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದದ್ದು. ಈ ಸರಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಟ್ರಿಕೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಅವಗೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಹೇಳಿ? ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ತಂದೆ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರು ನಡ್ಕೊಂಡು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಾರಪುರ 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಬರೋದು ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ. 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರಿ, ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಏನು ಎತ್ತ ಏನಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಆಗ ತಾನೇ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದಾದರ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದೆ ತಗೊಳೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಹಸ್ಬೆಂಡು ವೈಫು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹೆಂಗಸರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ದೇ ವೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ಲೋಸ್. ಮೀರಾ ಯಾರು ನೀನು? ಮೇರೆ ತೋ ಗಿರಿಧಾರ್, ದೂಸರನ ಕೋಯಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಳಿಗೆ. ಮಹಾರಾಣಿ ಅವಳು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಣಿ ಬಂದು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಥರ, ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕನಾಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಖಾನ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅವನು. ಜಹರ್ ಕಪ್ಯಾಲ ರಾಣಾನೆ ಭೇಜ ಪೀವತ ಮೀರ ನಾಚಿರೆ ಪಕ್ಕ ಗುಂಗರು ಬಾಂಧಕರ ನಾಚಿರೆ. ಏನಿತ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ? ಸೊ ಈ ಹೆಂಗಸು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು. ಇವನು 50-50. ಸೊ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕತೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಜ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣು. ಇವಳು ಯಾಕ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಡಿ, ನೀನು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅದು ವಜ್ರ ಇತ್ತು ಆ ವಜ್ರ ಇತ್ತು ಕಣೆ, ಆ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ವಜ್ರ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀರ ನೀವು, ನಡೀರಿ ಬೈತು. ಏನಾಗಿರಬೇಡ ಇವನಿಗೆ, ಬೇಕಿತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವೇಚನೆ ಅವಳಿಗಿತ್ತು. ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ವಜ್ರ ಅಷ್ಟ್ರಾಲೇನೋ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕಿಂತ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆದರಿಸದೆ, ಬೆದರಿಸದೆ, ನಗನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವು ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಡಾಕೋ ಅಂದರೆ ಕರಿ ತಾಯಿನ ಕರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಲೋಕಾಸಕ್ತಿ, ಒಳಗದರ ವಿರಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಗುರು ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಈ ಒಂದು ವಚನ ವೇದವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಋಷಿಯಾಗಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ನನಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದರು, ಭಾಳ ನೀಳ ಕಾಯ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ವೈಟ್ ಜುಬ್ಬ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರೋರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಗೆ ಬರೋರು, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಬರೋರು. ಏನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಡೆ! ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಋಷಿವರ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನೂ ಅದೇ ಥರ. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಹತ್ರ ಪಾಲ್ ಬಂಟನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾಲ್ ಬಂಟನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸಾಧಕ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರ ಭಕ್ತಿಯುತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬರೆದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿಯುತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ಮೃದು, ಮಧುರ, ಸುಂದರ, ಪ್ರೇಮಮಯ. ಏನು ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಮೃದು, ಮಧುರ, ಸುಂದರ, ಪ್ರೇಮಮಯ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ದೊರಕಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಈ ದೇವರನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋದಾಗ, ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ, ಶಿವಬಾಲ ಯೋಗಿಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎದ್ದು ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಲ ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ನಾನು. ಏನೋ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿದಾರಂತ ಅವರು. ನಮಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಫೋಟೋದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ನಾವೊಂದು 4 ಜನ ಹೋದ. ಲಿಟ್ರಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಜಮಾನ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಟೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತಿಲ್ಲ. ವಿಭೂತಿ, ದೇಹದ ಭರ್ತಿ ವಿಭೂತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಭಕ್ತರು, ಮುಗೀತು ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಹೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಎಲ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪುಮಾನ್ ಮತ್ತೋ ಭವತಿ, ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ, ಆನಂದೋ ಭವತಿ, ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಭವತಿ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಪಾಲ್ ಬಂಟನ್ ಬರಿತಾನೆ, ಅದರ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಿ ಗಾಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಿ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ನೀವೇನು ಅಲಂಕಾರವೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸಲಿ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಹೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡ್ರೈ. ಬಟ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ನಾಗೇಶ್ವರ, ಆ ಈಶ್ವರನ ಇದನ್ನು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ, ಅದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಆ ದರ್ಶನ ನೋಡೋದು, ಏನಪ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಏನಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಕತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನೇನು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಓದಿದಾನ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಓದಿ? ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಂಬಡಿ. ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ತೊಮೆವ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತೊಮೆ ಬಂದು ತೊಮೆ ಸಖಾ ತೊಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ CD ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅವನು? ಅದು ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡಿತು ಕಾಳಹಸ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡಿತು. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡಿತು, ಆ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ಗುರ್ತಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಲನ್ನ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇನದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೇ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಭಕ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ, ತಲೆ ಇಟ್ಟೆ, ಕೈ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದಾದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜ್ಞಾನಂದರು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರು. ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರವರು. ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ದುರ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದುರ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ದುರ್ಗೆದ ಕೊನೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಗೆಗೆ ಇಮರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ ದುರ್ಗೆನ ಅಂತ. ಅವನು ಪಾಪ ನಮ್ಮಂಗೆ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಮಹಾರಾಜ್ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಮರ್ಸ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನೀರಲ್ಲ, ದುರ್ಗೆನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಅದು! ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ನಾವು ಆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ. ಬಟ್ ಇವನು ಪಾಲ್ ಬರ್ಟನ್ ಕೂತಿರುವನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನಡೆಗೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿಷ್ಯನೇ ಇಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಲ್ ಬರ್ಟನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ 64, 65, 70s ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು 1974ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಶ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನೇನಾದರೂ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. I used to feel that today I have not gone to temple. No, I must go ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋದು ಮೈಸೂರೆಲ್ಲ 5:15 ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಗಾಡ್ ಟುಡೇ. ದೇವರು ನೋಡಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನೇಕ ಸಾಧುಗಳು, ಸಂತರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಪಾಲ್ ಬರ್ಟನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಶಿಷ್ಯನಾದಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಅಂಥ ನರೇಂದ್ರನಾಥನಂತಹವನ್ನ ಅವರು ಪಳಗಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ, ಯುಗಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವಾಯಿತು. ಇದು ಕನ್ನಡದ ತರ್ಜುಮೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ ಅಬಾರಾಶು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿಯಾಗಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಬಂದ್ಯಾ? ಆಹಾ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು, ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ನಗುಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಈಶಾನ ಮನೇಲಿದೆ, ಅವರ ಇದ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈಶಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಈ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಷೆಯ ನರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಏನೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗೋರು. ಸೊ ಇವರು ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ, ಕೇಶವನಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಕೇಶವ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಷೆ ಕೇಶವ್ ಈಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಕರೆಸಿದ್ಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೆಟ್ ಕ್ವೀನ್ ಇನ್ ಹರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂಥ ಫೇಮಸ್ ಅವನು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ. ಕೇಶವನಿಗೆ, ಹೌದಾ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಕಿ ಆಚೆ ಕೆಮೋನ ಆಚೆ ಬಲಾಚಿತ ಅಮಿಶುಲ್ಲಾಮ್ ಉನ ಶರೀರ್ ಭಾಲು ನೈ ಸೃಜನ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಶವನಿಗೆ ಗುಣವಾದರೆ ಭಗವತಿಗೆ ಎಳನೀರು ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೋಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೇಶವಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹುಷಾರಾದರೆ ಎಳ್ನೀರು ಸಕ್ಕರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಕ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇ ತಾಯಿ, ಕೇಶವನಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಆತ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ಕಲ್ಕತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಯಾರ ಸಂಗಡ ದೈವಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿ? ತಾಯಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಿಸು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಳ್ಳಿನ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಎಳ್ಳು ನೀರು ನಾನು ಹರಕೆ, ಅದು ಬೆಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ್ರೆ ದೇವಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾಕ್ಕಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪರಮಹಂಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು? ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹಾಡಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೀರಿ. ಹೇಗೆ? ನೀರು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳು, ಎಷ್ಟು ಜೋಲ್ ಖಾಬೋ, ಎಷ್ಟು ಏಟ ನೀನು ಓಟ ನೀನು ಅಂದರೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಂತೆ. ನಮಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮಗೆ ಆಶ್ರಮ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜೋಕ್ ಹೇಳೋದು, ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತೆ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಲ್ಲು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾಟ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಟ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ, ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಸೊ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ,
ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಎಕ್ಟೋ ಗಾನ್ ಶುನೋತೋ ಹೇ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಬಾಬಾ ನಂಗೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಪ್ಪ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ದೇವಿದು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳು. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಕೂತ್ಕೋ 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 ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆ ಜಾನೆ ರೇ ಕಾಲಿ ಕೆ ಮೋನ್ ಷೋಡ್ ದರ್ಶನೇ ನಾಪಾಯೆ ಕೆ ಜಾನೆ ಕಾಲಿ ಕೆ ಮೋನ್. ಬಂಗಾಳಿ ಹಾಡೋದು, ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಕಾಳಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವಳು ಹಾಡು ಎರಡು ಲೈನ್ 3 ಲೈನ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳದು ಮನಸ್ಸು ನೇರವಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಳಿ, ಎಖನೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇನಾ, ಎಖನೇ ಒಯ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇನಾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಹುಚ್ಚ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೋಡು, ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಆ ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡು, ಅದು ರಾಣಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಪ ನಂಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ನಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ರೀತಿ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹಸ್ಥರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ 2ನೇ ಭೇಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ. ಅದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 2ನೇ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಭಾಳ. ಅದರದ್ದು ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಚೂರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಗಿದೆಯಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡು ಅವನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯನೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಬ್ 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 ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನು. ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಓ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಬೇ ಹೋಗ ಚೇವನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಅವರ ನೆಂಟರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅವನು ಕೈಕಾಲ ನಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೆಲೆ ಪೆಲೆ? ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ನೀನು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು, ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಬಂಗಾಳಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಥವಳು? ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯೋ ಅವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯೋ? ಅದೇ ವೆದರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆರ್ ಶಿ ನೋಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯೋ ಅವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯೋ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆದರೆ ಅವಳು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ, ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ನೀನು. 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಅಜ್ಞಾನಿ ನೀನು. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ, ಅವಳು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಲ್ಲ,
ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಪುಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೀ ಈಸ್ ಬಟ್ ಶೀ ಈಸ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಚಚ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕ ಇರೋನು ಯಾರು? ಶಬರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಶಬರಿಗೆ? ಕಾದಿರೋಳು ಶಬರಿ ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಾಮ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೀನೇಜರ್. ಶಿ ಗಾಟ್ ರಾಮ ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಏಜ್ಡ್ 80 years. 18 to 80 ಶಿ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರಾಮ. ಏನು ಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳು. ಯಾಕೆ? ಅವಳು ಗೊತ್ತು ರಾಮ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಗೊತ್ತು ರಾಮ ಯಾರು? ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ, ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ, ಶೇಷದಲ್ಪ ಸುಖ ನಿದ್ರಿತ ರಾಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ, ಚಂಡ ಕಿರಣಕುಲ ಮಂಡಿತ ರಾಮ, ಶ್ರೀಮದ್ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ. ಅವಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಕ್ತನಾದ. ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆದರೆ ಅಗ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಶಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನದ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ 1964ನೇ ಇಸ್ವಿ, 63-64ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿಯವರ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ಮೈಸೂರು, ಅಲಹಾಬಾದ್, ಆಮೇಲೆ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್, ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮ, ಆದಮೇಲೆ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ರಿಮ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೆನ್ನೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಜಮಖಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದು. ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು 1,000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, 1,000 computer has been given to Jamakandi. Jamakandi has been declared as the only taluka in entire state which has got computerized, ಗಣೀಕೃತವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನಗೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂತು, ನಿಜಾನ ಅಂದರು. ಏನು? ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹರ್ಷಾಂಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನೇ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದು, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ಯಾಯತೆಯಿಂದ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು, ಹೌದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವೆಬಿನಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕ ಹಂಸ ಬಳಗದವರಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲೇ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಿನಿ ಮುರಳಿಯವರು ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾಂಜ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ನುಡಿತಾರೆ. ತದನಂತರ ನಾನು ಹರ್ಷಾನಂದಜಿಯವರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.